میں حضرت اشرف میاں صاحب قبلہ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ سے جو سارے معاملات ہوئے ہیں، کیا دعوت اسلامی کا آپ کا کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے، اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ بس دعوت اسلامی کا معاملہ، دیکھیے، تحریک اپنی جگہ پر ہے، اور میں خود اس تحریک کا، میرے آج سے پہلے کے جو بھی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت سی جگہوں پر صرف اسی ملک میں نہیں، غیر ملک میں بھی میں نے اس تحریک کو سپورٹ کیا اور اس کے کام کو سراہا۔ آج مجھے جس بات سے اس میں اختلاف ہے، اس بات کو بھی میں نے ذمہ داروں تک اس بات کو پہنچایا ہے، اور میرے آپ کے اس چینل کے ذریعے شاید ان ذمہ داروں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہوگی کہ بعض ٹائم ایسے بھی وقت آئے ہیں کہ جہاں پر میں نے کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیا اور مدد کی ہے۔ تو یہ جو ایک افواہ اور ایک ماحول بنایا گیا کہ ایک تنظیم کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں یا کام کرنے نہیں دینا چاہتے، ایسا نہیں ہے۔ طریقہ کار جب بدلتا ہے اور جب خیالات بدلتے ہیں تو اس بدلے ہوئے خیال پر آبجیکشن تو ہوگا ہی، بات تو ہوگی، اور جب آپ سنیں گے نہیں، اس بات پر کوئی وضاحت نہیں آئے گی، تو پھر کم سے کم ہم اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، جس فکر سے ہمیں اختلاف ہے، پھر ہم اس فکر کی طرف لے جانے والوں کو، ہم اپنے مریدوں کو تو روکیں گے نا۔ تو وہ کسی تنظیم سے اختلاف نہیں، فکر سے اختلاف ہے، جو انہوں نے سرکار امام علی مقام امام حسین کے سجدے کو، جو کربلا میں سجدے ہیں، اکابرین نے کا یہ رہا معاملہ کہ ہماری زندگی بھر کے سجدے اس کربلا کے ایک سجدے کے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سجدہ ہی نہیں تھا، وہ نقل تھی، وضو نہیں تھا، اللہ بہتر جانے نہ جانے کیا کیا۔ اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اسٹیج سے یہ بات نہ کہی جائے، تو کیا انہوں نے یہ بات کمرے میں بیٹھ کے کہی؟ وائرل ہوئی ہے بھائی، پوری دنیا میں گئی ہے۔ تو اتنی غیر ذمہ دارانہ باتیں، اور پھر آپ جو اہل سنت والجماعت تمام خانقاہوں نے، ہر سنی مسجد نے، ہر سنی خانقاہ نے دعوت اسلامی کے لیے دروازہ کھول دیا، سپورٹ کیا، کیونکہ ہم یہ مانتے تھے کہ ہماری جماعت کو جس چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو یہ تنظیم پورا کرے گی۔ تبلیغی جماعت کا بدل بن کر آئے، ڈور ٹو ڈور ورک کرنے والی ایک تنظیم کی ضرورت تھی۔ رہی بات مسجد، مدرسہ، خانقاہ، یہ تو علماء اور مشائخ بنا ہی رہے ہیں۔ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں مسجد نہیں ہے؟ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں علماء نے مدارس نہیں کھولے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں بزرگان دین نے خانقاہیں نہیں قائم کی؟ یہ تو سسٹم ہے ہی ہے۔ جو چیز کی کمی تھی اس پر جب کام کرنے کے لیے باہر نکل کے آئے، علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کام کے لیے اس تنظیم کو بنایا تھا، اور پھر یہ ذمہ داری تھی کہ ڈور ٹو ڈور اس کو چلانے کے لیے، جو ہے میسج پہنچانے، سنتوں کو عملی طور پر بتانے کے لیے اس تنظیم کو رکھا۔ اب یہ تو ہو گیا ہے کہ اب جس طرح سے تبلیغی جماعت سنی مسجد اور سنی امام کو باہر نکالتی تھی، آج آپ سنی ہو کر سنی امام کو نکالنے، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ پھر رہنے دیجئے، اس کو کام کرنے دیجئے۔ آپ کا کام تو ڈور ٹو ڈور ہے۔ جب کسی نے مسجد آپ کے لیے بند نہیں کی، کسی نے مدرسے کا دروازہ آپ کے لیے بند نہیں کیا، کسی خانقاہ نے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں کیا، سب نے خیر مقدم کیا۔ جب تک آپ اپنی جگہ تھے، جس مقصد کے لیے بنے تھے، وہ کام کرتے رہے۔ آپ کو فتویٰ دینے کے لیے آپ کی تنظیم نہیں بنی، یہ کام کے لیے نہیں تھی۔ اس کام کے لیے ہمارے یہاں دارالافتاء موجود ہیں، بڑے بڑے ہمارے مراکز موجود ہیں، اس کام کے لیے وہ موجود ہیں۔ جہاں اتفاق ہے لوگوں کو، اگر وہاں کوئی علمی اختلاف ہوتا ہے تو آپس میں بات بھی کرتے ہیں اور بات ہو جاتی ہے۔ آپ کے یہاں کوئی ذریعہ ہی نہیں رہ گیا، کسی ذمہ دار کو بھی اگر بتایا جائے تو وہ بھی نہیں پہنچتا۔ بامبے کے ذمہ داران، وہ جو
یہاں پر ایک طرح سے اس تنظیم کو قائم کرنے والے بنیادی لوگ ہیں، میں نے ان سے بھی کہا ہے، وہ بھی میرے پاس آئے ہیں، ایسے وقت آئے ہیں کہ ان کو ضرورت پڑی ہے، پوچھ لے یہ لوگ اپنے انٹرنل اس نظام کے ذریعے کیا میں نے اس وقت مدد نہیں کی؟ میں جس کی مدد کر سکتا ہوں اس کی مخالفت کیوں کروں گا تنظیمی بیس پر؟ مجھے فکر سے اختلاف ہے۔ اور رہی بات یہ کہ وہاں جو بھی باتیں کہی گئیں کہ اعلیٰ حضرت اور یہ سب، دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کر کے اپنی بات کو آپ مضبوط بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے تو لگتا ہے اسے خواب دیکھا گیا اور بیان کر دیا گیا۔ بہت سی چیزیں اس کے اندر جو میں نے دیکھی، میری نظروں سے گزری، بعض لوگوں کی نہ میری کوئی ملاقات ہوئی نہ میری کوئی بات ہوئی، میں تو اپنے پروگرام کر رہا تھا۔ ملوٹ سے میں آیا ہوں، ڈائریکٹ اسٹیج پہ گیا ہوں، اسٹیج پہ اپنی گفتگو کیا، بیچ میں بولے تو میں نے کہا بعد میں بات کریں گے، بعد میں بات کرنے کے لیے اس کے بعد پھر تو میں گالی گلوچ تو نہیں کر سکتا، میں اپنی بات ضرور کہوں گا، لیکن گالی گلوچ کرنا، یہ سب کرنا، یہ میرے کام کا نہیں۔ میں نے یہاں تک کہا کہ میں نے آپ کو یہ بات آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، اور آپ کے خاندان کے بارے میں، اور کیوں کہوں گا کہ جس خاندان سے میرے بھی مراسم ہیں، بہت سے ایسے لوگوں سے، یعنی کہ خاندان میں بہت سے لوگ مرید ہیں میرے، بہت سے لوگ طالب ہیں مجھ سے، کیا نام ہے، خانوایت بخاریہ، کہ میں مخالف کیسے ہو سکتا ہوں؟ جہاں پر میں خود گھر گیا ہوں، میں رکا ہوں، اور جب میں مسلم مہا پنچایت بیکانیر میں کر رہا تھا، خاندان کے ذمہ دار رفیق شاہ صاحب قبلہ میرے ساتھ جم کر رہے اور بڑا کام کیا میرے ساتھ، اور مجھ سے طالب بھی ہیں وہ، اور بہت سے افراد ہیں جو مرید بھی ہیں اور طالب بھی ہیں، تو اس خاندان سے اختلاف ہونے کی کوئی وجہ تھوڑی نہ ہو سکتی۔ لیے جو حضرت بات آ رہی ہے میں نے نہ یہ بات وہیں اسٹیج پہ ختم، میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، بات اسٹیج پہ ختم ہو سکتی تھی، ویڈیو بنایا، ویڈیو بنا کے وائرل بھی کیا، وائرل پہلی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس میں یہی تھے جمالیوں کو جمال ہی رہنے دو، اگر جلال میں آ گئے تو پورا جلال، یہ سب کچھ ناقبت اندیش جن کو عقل کی کمی ہے، جو بات وہی تک تھی اس کو پورے ہندوستان میں پہنچائی، اب میرے پاس کیا رہ گیا؟ یہ تو بات پورے ہندوستان میں عوامی بنا دیا گیا، یہ تو باتیں تب تھی نا کہ جسے مفتی حبیب الرحمن صاحب فرما رہے تھے، بالکل، کہ کمرے میں بیٹھ کر بات چیت ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس کے لیے نہج کہاں چھوڑا؟ پوری تو ہندوستان میں خود ہی پھیلا دیا، حضرت اور آپ آج پر پھر ایک اسی الزام کو لگا ہے، الزام بھی مجھ پر، اس کا بھی الزام مجھ پر دیا جا رہا ہے کہ میں نے کیا۔ آپ پر ایک الزام ہے کہ آپ نے میر سید وسیم اشرف نے ایک شعر، وہ کربلا کے 72 پہ لاکھوں سلاب کتنے بکھرے ہوئے ہیں، انہوں نے شعر کہنے والے کو خارجی کہا، ان لوگوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو خارجی کہا گیا اور آپ نے ان کی پیٹھ تھپتھپائی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جب اعلیٰ حضرت کا اگر شعر ہوتا تو میں پیٹھ تھپاتا، تب تو پھر سوال کرتا، اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں ہے تو اس کو اعلیٰ حضرت کی طرف لے کیوں جایا جا رہا ہے؟ جی تو جب ان کا شعر ہی نہیں ہے تو بات ہی نہیں ہے، اس پر تو گفتگو ہی ہونی چاہیے، صحیح، نہ کہ اعلیٰ حضرت کا نام لے کے آنا۔ یعنی اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے تو آپ اپنی کم علمی کو سارے عوام پہ مت ڈال دیجیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ بالکل اور اس واضح کو بات اعلیٰ ہے، حضرت کی طرف واضح کوئی بات ہے۔ خارجی ہے، جی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگ کبھی کبھی اپنی مرضی، اپنی پسند کو بولتے ہیں، اور اگر کوئی اس کا جواب دے دے اور اس پر اگر ٹوک دے تو پھر وہ اور کچھ نہیں، سمجھنے کے بجائے وہ فوراً گستاخی کا بھی فتویٰ دے سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس بات کو لے جا کے اعلیٰ حضرت کی ذات سے چسپاں کر دے کہ صاحب انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کہا ہے۔ تو یہ ابھی انہوں نے مجاز ایک دھمکی دی، بناتے جا رہے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے۔
अभी उन्होंने एक धमकी दी है, एक तो सुना है कि क्या? स्टेज पर कहा कि गोली गोली मार देंगे, और एक वीडियो में कहा कि ये जो सूफी सिफत लोग हैं जो आते हैं यूपी वगैरह से, इनको हम नंगा कर देंगे, बेनकाब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अ, अ, ये सारी बातें आई है। देखिए, वो अपने घर से कुछ भी बोल सकते हैं। अब जी गाली गलौज में इस गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकता। रही बात गोली मारने की, तो बेशक गोली मार दे। इमाम अली जी मुकाम के नामूस के लिए और उनके सजदे का कोई मजाक उड़ाए और मैं खामोश रहूं, जी इस जुर्म में अगर कोई मुझे गोली मार देता है तो मुझे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहूंगा कि उस खून से मेरे तमाम जो कमियां मेरे से जिंदगी में हुई हैं वो खून साफ कर देगा, और मैं इस लायक तो बन जाऊंगा कि कह सकूं, ऐ इमाम, आपका ये गुलाम इस लायक हो चुका है, अपने खून से अपनी कमियों को उसने धुल लिया है, अब तो अपने कदमों में बैठने की जगह दे दे। जी जी। मौलाना रमजान साहब, आप जिस इलाके में है वहां पर लोग क्या चाहते हैं कि इस मसले का हल कैसे हो? देखिए, इस मसले का हल तो जैसे कि हुजूर अशरफ मिल्लत ने बताया कि अब पूरी वायरल जो वीडियो करके, तो इससे पहले होना चाहिए था ये तो हल, अगर बैठ के हल, और वहाँ कहा भी जा रहा था, हजरत ने भी कहा, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार हों तभी तो। जी, नहीं तो किस तौर पे हल हो? ठीक है, अगर कल भी हल होता है तो किस तौर पे हल हो? तो ये तो बैठ के ही होगा हल, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। जी जी, मुफ्ती या हबीब फिर रहमान वो साहब, आप बनी क्या कह रहे हैं? जो उन्होंने गालियां दी हैं और गोली मारने की बात कही है, ना वो पहले मुजाहिद माफी इस्लाम, मांगे। मैंने कल फोन पर मोहम्मदुद्दीन साहब को सारी बातें कह ली हैं। और हुज़ूर अशरफ मिल्लत क़िबला भी जो फरमा रहे थे, मुफ्ती वसीम साहब का मामला, शेर वाला मसला, ये बात भी उन्होंने कल मेरे सामने फोन पर रखी। मैंने उनकी इन दोनों या तीनों बातों का जवाब भी दिया, और बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में मैंने कहा कि हुज़ूर अशरफ मिल्लत क़िबला ने आला हज़रत की मुखालिफत पर या आला हज़रत को खारिजी कहने पर अगर किसी की पीठ थपथपाई है, वाहवाही कही है, तो ऐसा कोई सबूत आप पेश करें। इसके अलावा कल उनकी 34-35 मिनट की वीडियो जो वायरल हुई है, उस पर मैंने उनसे लगभग 4-5 सवालात भी कायम किए हैं। उसके उस वीडियो की कमेंट में आप जाकर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। शायद आपने डिलीट ना किया हो, तो वो चीज़ें आज भी मेरी मौजूद होंगी, और उसका कोई जवाब आज तक नहीं है। इसके अलावा इस मसले के हल के लिए मैंने उनसे बहुत साफ लफ्जों में कहा था, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ हुज़ूर अशरफ मिल्लत क़िबला के ताल्लुक से, ऑल इंडिया उलमा का कौमी मेहमान होने की हैसियत से मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर आप हजरात तैयार हैं, और आपको तैयार रहना ही चाहिए, इंशाअल्लाह ताला बंद कमरे में बैठकर इन तमाम मामलात को हल कर लिया जाएगा। आप अपने प्रॉब्लम हुज़ूर अशरफ मिल्लत के सामने रखें। वो इंतहाई मुदब्बिर आदमी है, मुफक्किर आदमी है, जहादीदा आदमी है। इंशाअल्लाह ताला वो किसी भी आपकी जायज़ बात को, आपके जायज़ मुतालबे को रद्द नहीं करेंगे। ये तमाम बातें हुजूर मैं कल कर चुका हूँ उनसे, बल्कि मौलाना रमजान उस, साहब से कल मेरी फोनी गुफ्तगू हुई। उसका मैंने मौलाना जवाब रमजान क्या साहब दिया उन्होंने? से, उसका जवाब, उनका लास्ट जवाब यह था कि हमारे खानदान के कुछ हजरात इस वक्त हमारे पास आए हुए हैं, आपकी ये तमाम तजावीज़, तमाम बातें मैं उनके सामने रखता हूँ, और फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फोन करके बताता हूँ। मैंने कहा ठीक, मैं आपके फोन का मुंतज़िर हूँ। ये मेरा जी हजरत शफी मिल्लत साहब, आप ये बताइए एक आखिर में कि एक मिनट, दोनों एक तरफ मिनट से हजरत, एक मिनट, बदतमीजियां हो रही हैं। मैं कुछ जी कहना चाह रहा मौलाना मौलाना रमजान था। साहब, जी बोलिए। जैसे कि वो शेर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ मैं स्टेज पे हम लोग भी मौजूद थे। तो जैसे ही मौलाना फैज़ के कमरे में हम लोग आए, मुफ्ती वसीम साहब भी आए, तो बैठते ही हजरत ने उस शेर के ताल्लुक से मुफ्ती साहब को टोका कि ये आपने गलत कहा है, ऐसा मामला नहीं है। तो उसके अंदर शाहिद थे, सैयद राशिद अनवर साहब थे, मौलाना फैज़ थे, कारी अबुल फतह साहब भी थे। तो ऐसा नहीं कि हजरत ने उसको नहीं टोका हो, बल्कि उसकी इस्लाह की है, और हम लोग गवाह हैं इस चीज़ के। जी जी, माशाअल्लाह। बहरहाल मैं बात क्या मीडिया पर चल रहा है उस ताल्लुक से क्या कहेंगे कि वो किस तरह से इसका रद्द अमल करें और किस तरीके से आपस के इस इख्तलाफ को कम किया जाए? नहीं, इसे आपस का इख्तलाफ कहना ये गलत है। जी
ये आपस का इख्तलाफ नहीं, ये फिक्र का इख्तलाफ है। मेरा उनसे कोई इख्तलाफ ही नहीं है। उन्होंने मुझे गाली बक्की, उन्हें मुझे गोली मारने की बात की, मैं उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूं, उनकी मर्जी है, ठीक है ना, वो उनकी मर्जी है, वो उसको खुद महसूस करे कि मैंने ठीक किया या गलत किया, वो उनका अपना मामला है। लेकिन जो बात है वो फिक्री इख्तलाफ है, जिससे है वो जवाब आके दे। जी 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 इसको किसी और तरफ आप मत लेके जाए। जी ये वहां से है जहां से ये बात कही गई है, वो भी टीवी पर कही गई है और बार बार आ रही है। जब भी बोला जा रहा है तो अहले बैत के बारे में बोला जा रहा है। बाकी तो मैंने नहीं सुना किसी चीज के बारे में, किसी जमात, किसी तहरीक के बारे में। जी। लेकिन जब भी सुना है तो अहले बैत ही की इस्लाह और तम्मीह करते हुए मैंने सुना है, और सारी तहकीकात उसी पर ही है। बात तो वहां से आनी चाहिए ना। यानी आप ये चाहते हैं कि दावत इस्लामी के जो अमीर हैं, जिस तरीके से अहले बैत के वो हजरात जो मरकजी हैसियत रखते हैं, जिनसे अहले बैत की एक पहचान है, मौला अली हैं, मरकजी हैसियत नहीं, अमीर दावत इस्लामी जनाब नाम है इलियास अत्तारी साहब क़िबला, आके वो जवाब दे जी। उनको जवाब देना होगा। बोला तो उन्होंने है, बोला उन्होंने है, ये किसी जिम्मेदार की बात नहीं है कि किसी जिम्मेदार ने कहा है तो वो आके जवाब दे या वजाहत करे। उन्होंने ही कहा है ना, वजाहत तो उन्हीं को करनी होगी ना। जी। ये हम अपने चैनल से भी मुतालबा कर चुके हैं कि आप ऐसी बातें बिल्कुल ना करें, और अगर आपने ऐसी बातें की हैं, मुशाजात सहाबा में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए था, मगर आपने छेड़ करके अहले सुन्नत व जमात में एक इख्तलाफ के दरवाजे को खोल दिया, फिर आपने उससे रुजू किया, फिर उसके बाद वजू का मसला, नहाने का मसला, नमाज का मसला, भाई का मसला, इन सब से क्या फायदा था? अगर आप रुजू कर लें, वापस आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में तमाम मशाइख और तमाम उस्तादात जो आपके साथ कल जिस जज्बात के साथ जुड़े हुए थे, मैं समझता हूं कि उनके जज्बात में कमी नहीं होगी। ठीक है। अब मैं हजरत यहाँ पे एक मैं चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों तरह के लोग जो है एक दूसरे को गालियां, उधर से भी जो है आपको, खानवादे को, या इधर से भी कुछ लोग जो है उधर भी कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं। बस एक ऐसा कहें कि ठीक है, अगर उन्होंने गालियां दी है और उन्होंने आपको गोली मारने की बात कही है, तो आप अपने चाहने वालों को एक अमन का पैगाम इस चैनल से दे दें। पूरे इलाके के अंदर जी। इस वाक़े के बाद रात ही में ढालिया के अंदर प्रोग्राम हुआ जी। बरसरे स्टेज मैंने कहा कि कोई पलटकर गाली नहीं देगा। जी। उन्होंने मुझे गाली दी, जब मैंने गाली मैं दे ही नहीं सकता, गोली मारने की बात है, मैं खा लूंगा गोली। लेकिन मैं आप सब लोगों को तंबीह करता हूं कि कोई गाली नहीं देगा, कोई इस तरह की बदतमीजी नहीं करेगा। तो जहां का मामला था वहां मैंने कह दिया। जी। ये तो मुझे भी, मैं तो उस प्रोग्रामों में चल रहा हूं तो मुझे ही पता लगा कि साहब वायरल हो रहा है और वीडियो आ गई है और साहब उस पर बड़े कमेंट्स चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैल के, तो लोगों ने बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया। तो ये अवामी सतह पर ले जाने का काम तो वहीं से हुआ है, वरना बात तो वहीं हो जाती बात। तो और आज भी मैं ये बात कह रहा हूं कि गाली का जवाब गाली नहीं है, जो असल मुद्दा है उससे हटाया ना जाए, ये भी बताया जाए ना कि क्यों। तो वो तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब तक ये तकलीफ मेरे अंदर रहेगी, मेरी ईमानी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे इमाम के सजदे का कोई मजाक उड़ाए। जी नहीं करती साहब, नहीं करती। तो कम से कम मैं अपने चाहने वालों और मुरीदीन को मैं उस फिक्र के रखने वाले या उस फिक्र को फैलाने वालों के साथ नहीं जाने दूंगा, मैं रोकूंगा। ये हक मुझे हासिल है। बेशक बेशक, हक बात। यहाँ पे बहुत से लोग, मौलाना रमजान साहब, ये सवाल कर रहे हैं कि गाली का वीडियो नहीं बना, गोली मारने का वीडियो नहीं बना, यानी वो हुज्जत वीडियो बना रहे हैं
तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल अगर उस स्टेज पर वो उस इलाके में जो लोग वहां पे मौजूद थे, क्या ये शरीयत जिस चीज का तकाजा करती है, गवाही का दलाइल के जरिए ये साबित कर सकते हैं कि सैयद साहब किबला ने गालियां दी और गोली मारने की बात कही? बिल्कुल, जिनके मैंने नाम गिनाए हैं बिल्कुल वो शहादत देने के लिए तैयार हैं। जी, कहीं भी उनको बुलाया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो आके शहादत देंगे। जी, जी। बहरहाल हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जलपाईगुड़ी के इलाके में हैं और मौलाना मुफ्ती हबीब रहमान साहब किबला और मौलाना रमजान अशरफी नईमी साहब किबला की आप लोग हमारे प्रोग्राम से जुड़े, और बहुत से लोगों के दिलों में खलजान था और वसवसे थे। वीडियो आने के बाद लोग परेशान थे कि असल वाकया क्या है, सही वाकया क्या है। बहरहाल तमाम लोगों को ये बात वाज़ेह हो गई। आप तमामी हज़रात का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम